विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम मम सकुटुंबस्य सर्व जनदृष्टि नरदृष्टि जनघोष नरघोष दोष परिहारार्थम मम सर्वशत्रुबाधा निवारणार्थम मम सकुटुंबस्य नष्टद्रव्याणि ऋणद्रव्याणि पुनः प्राप्ति योग्यता फल सिद्ध्यर्थम सर्व ऋणबाधा निवारणार्थम स्तंभित धनागमन योग्यता फल सिद्ध्यर्थम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता स्वरूपवती श्री वाराही प्रत्यंगिरा भद्रकाली देवता परिपूर्ण कटाक्ष सिद्ध्यर्थम ललिता सहस्र देवी खड्गमाला स्तोत्र सहित वाराही स्तोत्र प्रत्यंगिरा स्तोत्र कुंकुमार्चनम करिष्ये నీళ్ళు ముట్టుకోండమ్మా తెలంగాణ గడిచి ఆరాధన కలిసే కలిసంజం నీళ్ళు గంట ముసుకొచ్చి పెట్టండి కలిసం గంట పుష్పాలు జ్యేష్ఠ నీటి చల్లుకోండి అక్షంతో పూలు అక్షంతో పట్టుకోండి చెప్పండి వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो नाथमतये नमो गणपतये नमः प्रणवतये नमस्ते अस्तु हे नमः ब्रह्मणे नमः सप्तप्राकारं चतुर्वारकं चवन्नमण्डपं पूजयेत् प्रागाम्नाय पूर्वद्वारे द्वारसे नमः दक्षिणाम्नाय दक्षिणद्वारे द्वारसे नमः पश्चिमाम्नाय पश्चिमद्वारे द्वारसे नमः उत्तराम्नाय उत्तरद्वारे नमः तन्मध्ये रत्नमाधराय नमः रत्नमाधरावर्तिता श्री 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 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता स्तुति वाराही विचक्रावती राजवतायै नमः आ చెంబులో పూలు తీసుకోండి ఆ యంత్రం మీద పట్టుకోండి అసలు ఏదే ఉన్నది ఫోటో కాల్చి పెట్టుకోండమ్మా యంత్రం వంశం సంహారం పరివాదేతాది వారాయి విచక్ర భద్రకాళి నమః సంజ్ఞాన క్షేత్రస్థాని మహాగాన మహాత్మాని మహావాయుస్తాది సర్వేంద్రియ సర్వత్వాని హైవాజ జగన్ నిష్టత స్వాహ శ్రీ వారాయి విచక్రావతి నమః నమస్కారం చేయండి ఆ పూలు చెంబులో పెట్టండి కొంచెం అక్షంతలు తీసుకోండి యంత్రం మీద వేయండి శిలా భవానగా భవాస్ముఖ భవాస్మహ భవ విరాసనం గురు ओम ध्यानम अक्षर पूल अंजल पट्कोंडी ओम गौरी हिंदुतांबरांतरगल श्रीचक्र संचारणे अरुणां करुणा कलिकलाक्षीं तमाशा विजोत्तमान् जापा अनिमाद्रि रावतामयो देवी दैवत्यै भाव्ये भवानी याये पद्मासनस्तां विष्णुवदनां तमत्रा यताक्षीं एवा भाव गीतवत्सा सचरजा भाषा पूजा अजय जनमोहि महलवाय उषांबरां दुरांतवादरा सर्वदो सलितनिका श्री महाकाली वादी सिद्धि सिंहमुखीं सखे भगवतं प्रोत्पल्लवस्त्रं स्थूलकपालमाशनपरो यात्राग्रहस्ताम्बुजा नमस्कारकोटि विशंकटाच्च बहुरा मारक्त नेत्रक्षजी बालिनी पंचामृष्टानं कलिपर्णनिललनि ओम यातमे दशे दुर्वा रुद्रपरादे यदा निरः निवेदः सन पुरुषरुद्धा विस्वानादे वसन्तनिर्गः दिव्ये तावक्यवन्तान् नमसाच्च मयो जनेकमग्रे निस्साः दुर्गां देवीकं शरणमः प्रपद्ये सुतरसदेवः अर्थे संवारयामं यासां
जगदत्ति वाञ्छाग्ये द्रोमि प्रेस्वास्मभ्ये चितो भगवाय स्वा गोभिर्दिष्टवै योजिक्तं दवे निर्मिक्षोर्धञ्जरेम नागस्य पुष्पवृक्षं समर्पयामि अलङ्कमाध्ये कुङ्कुमान्तिरेपयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ निर्विकल्पाय महापादं पूजयामि निर्गुणाय महालिङ्गं पूजयामि निष्कारणाय महाभूतं पूजयामि सार्थप्रकाशाय महागणिं पूजयामि निराश्रयाय महानाभिं पूजयामि तेजोरूपाय महाउदं पूजयामि महानानन्दाय महाउदं पूजयामि परापरमेत्कुत्यै महाधनत्रयं पूजयामि सच्चरित्ररूपाय महासहस्रवचन सहस्रपारायणे कुङ्कुमार्चनं जयति राजवां श्रीमात्रेण महान्तकुङ्कुमार्चनं जयतमा शुद्ध विज्ञान प्रकारान विद्यार्थीयोशरा राजपूर्णवीलिका मोदास्मा कक्षतिंसरा निदस्ना माधुर्या विनित पंचलगच्छवि मानस्मिन प्रभावोरा मध्यता मेषमानसा अनाकल्प सादृश्या जोरशैलाजिता तामेश वर्तमांगल्या सुत लोभगंधरा करकांगले गेयोरा कमयोजानिला रत्नकरेवे सिद्धाकाल वनपताभंगला आयने सर्वज्ञ ब्रह्मणि प्रतिवरसनि नाथायमा लोमालीता प्रविलत्वै साक्षरोमन वाधारा रासमुल्लेयमस्मा
ముక్కోటి ఏకాదశి ఇది శివ ముక్కోటి. మార్గశిర మాసంలో వచ్చే ఆర్ద్ర నక్షత్రాన్ని శివ ముక్కోటి. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి శివాలయాల్లో ఆ రోజు తెల్లవారుజామున శివుడికి అన్నాభిషేకాలు చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారయ్యా అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా చిదంబరం అని ఊరి పేరు విన్నారా? చిదంబరం అనే ఊరి పేరు విన్నా వినకపోయినా చిదంబర రహస్యాలు మాత్రం మనకు చాలా తెలుసు, అవును కదండి? ఆ వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి 24 గంటలు అదేగా మనకు. కాబట్టి చిదంబరంలో నటరాజస్వామి వారు ఒకసారి నందనార్ అనేటువంటి భక్తుడు, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఈ కథ. కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది, కొంతమందికి ఈ కథ తెలియదు. వినండి. నందనార్ అనే భక్తుడు రోజు శివాలయం బయట నిలబడ్డం, స్వామిని దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నానని ఏడుస్తున్నట్ట. ఏడుస్తుంటే ఈ యొక్క శివ ముక్కోటి రోజు ఉదయం శివుడు ఉత్సవం చేసుకొని దేవాలయం లోపలికి వెళుతూ వెనక్కి తిరిగి ఆయన చూశాట. ఎవరిని? నందనాన్ని చూశాట. చూసి ఇట్లా అన్నట్టు, రారా అన్నట్ట. తనలో శివుడు నేరుగా వచ్చి కైలాసానికి తనతో పాటే తీసుకెళ్ళాట నందనాన్ని. ఎవరినైనా తీసుకెళ్ళారా అండి? మనల్ని తీసుకెళ్లేదానికి రాక్షసుడు కూడా రారు. ఎందుకంటే ఏం అనుమానం లేదమ్మా, 24 గంటల్లో ఒక అబద్ధం కూడా నేను చెప్పలేదన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. ఎవ్వడం లేదండి, చెప్తాం. కానీ మన మనసుకు తెలియాలి. ఒకరు ఎత్తారు సరేనా? కాబట్టి కొంతమంది సగం చేతులు ఎత్తారు, సగం మంది 25 చేతులు ఎత్తారు. 24 గంటల్లో ఖచ్చితంగా 100% ఒక్క అబద్ధం కూడా చెప్పని జీవుడు కలియుగంలో లేడు.
ఎందుకు లేదంటే నేను చెప్పలే ఆ మాట. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు. ఇప్పుడు చెప్పాడు, ద్వాపర యుగంలో చెప్పాడు. ఎవరితో చెప్పాడు? ధర్మరాజుతో చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు? అవసరానికి ఒక అబద్ధం ఆడినా తప్పు లేదురా అన్నట్ట. ఎప్పుడు ఏ సమయంలో చెప్పాడు? కుంజరయూదంబు. అంతేనా? అంతేనా? చెప్పండి. అశ్వత్థామ అత కుంజరం. కుంజరం అంటే ఏనుగు. అశ్వత్థామ అంటే ఏనుగు పేరు అది. కానీ అక్కడేమైంది? అది నిజంగా అశ్వత్థామ అనుకున్నారు. అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాక అశ్వత్థామ హతహాను కుంజరహ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపాంశులో అను. రహస్యం కాదు, ఉపాంశులో అను. ఉపాంశం అంటే నెమ్మదిగా అను. అబద్ధం నెమ్మదిగా చెప్పినా గట్టిగా చెప్పినా అబద్ధం అబద్ధమే. అందుకే ఒక అబద్ధం ఆడినందుకు ధర్మరాజు స్వర్గారోహణ నుంచి వెళ్ళాడుగా. మొట్టమొదట నేరుగా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఇప్పుడు చెప్పాలి మీరు. నేరుగా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. చింతపడకండి. స్వర్గానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎవరిని చూశారు తెలుసా? దుర్యోధనుడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములందరూ అక్కడ ఉన్నారట. వీళ్ళ అన్నదమ్ములు లేరట అక్కడ. ఎవరు అన్నదమ్ములు లేరు? అదేదా అని ఎత్తుక్కుంటుంటే వాళ్ళు నరకంలో ఉన్నారు చెప్పారట. అదేంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ధర్మశాస్త్రం మాట చెప్పింది, ఏది తక్కువగా చేస్తే దాన్ని మొట్టమొదట అనుభవింపజేస్తారు. అర్థమైందా? పుణ్యం ఎక్కువగా చేశారనుకోండి, ముందు నరకానికి పోయి తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్తారు. పాపం ఎక్కువగా చేశారనుకోండి, ముందు స్వర్గానికి పోయి తర్వాత నరకానికి. ఇట్లా ఉంటుంది ధర్మం యొక్క రహస్యం. అట్లా ఈరోజు చక్కగా మనం అన్నాభిషేకం నందన అనేటువంటి ఆ యొక్క భక్తుడికి ఆ రోజు శివముక్కోటి రోజు, ఈ రోజు కూడా మీరు కానీ చిదంబరం వెళితే ఆ శివముక్కోటి రోజు విశేషంగా అన్నాభిషేకం జరుగుతుంది. కొన్ని వేల కిలోలు అన్నం. అట్లా ఈరోజు మనం మన స్థాయికి తగ్గట్టుగా మనం అభిషేకం చేయడం వేలు చేస్తాం. ఆ పదార్థాన్ని పాడు చేయకూడదుగా. కాబట్టి చక్కగా ఆ అన్న పదార్థాన్ని మీ అందరికీ కూడా అన్నప్రసాద రూపంతో ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఆ శివముక్కోటి రోజు ఆ నందనాన్ని ఎట్లయితే శివుడు కైలాసానికి తీసుకొని పోయాడో, మనమల్ని కూడా పరమాత్మ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నారు? మరణమే. అందుకే చెప్పారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అనాయాసేన మరణం, తర్వాత వినా దైన్యేన జీవనం, తర్వాత దేహాంతే తవ సాయుధ్యం దేహిమే ప్రభు. అవునా? అనాయాసేన మరణం అంటే కష్టం లేకుండా అనకూడదు, మంచం పట్టకుండా చనిపోవాలి. కష్టం లేకుండా ఎవరు చనిపోరండి. చనిపోయే క్షణంలో ఒక్క క్షణమైనా కష్టపడతారు ప్రాణం పోయేటప్పుడు. కష్టం లేకుండా కావడం కాదు, మంచం పట్టకుండా చనిపోవడం. ఆ కోరిక అంతమందికి ఉందో చేయొచ్చండి. అంతేనమ్మా? అది తీరుతుందని నమ్మకం మనకుందా? అంటే మనం పాపాలు చేశామా? కాబట్టి అనాయాసైన మరణం దేనివల్ల వస్తుంది? దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఇతరుల మీద ద్వేషం లేకపోవడం. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మనకుండేది అది. ఇతరుల మీద ద్వేషం లేకపోవడం, వ్యామోహం లేకుండా ఉండడం. వ్యామోహం అంటే ఈ ఆభరణం బాగుండే, ఇది నాకు కూడా ఉంటే బాగుండే, లేకపోతే వాడు అది స్వీట్లు తింటున్నాడే, నేను కూడా తింటే బాగుండే, వాడు ఆ ఇల్లు కట్టుకున్నాడే, నేను కూడా కట్టుకుంటే బాగుండే. ఈ వ్యామోహాలు ఏవి ఉండకుండా ఉండడం. మూడవది దైవ చింతన. 24 గంటలు మనస్సులో ఆ పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఉండడం. ఈ మూడు మనం చేస్తున్నామా? ఇంకా ఇష్టం, మీ మనస్సులో వదిలేశాను. కాబట్టి అనాయాసేన మరణం, వినా దైన్యేన జీవనం అనే పదుందే చాలా గొప్ప పదం అదమ్మా. అంటే ఏంటి? దైన్యం అంటే దీనం అంటే అమ్మా, నిస్సహాయం అంటే ఏమి చేసుకోలేకపోవడం అంటే దానికి చెప్తారండి. అందుకే మీరు 100 చెప్పినా నేను ఇంకో కౌంటర్ వేయగలను. సరేనా? అంతా ఆయన అదే ఆయనదే. సరేనా? ఒక మాట చెప్తున్నానండి, వినా దైన్యేన జీవనం. నేను పుట్టింది మొదలుకొని గిట్టేంత వరకు నాకు ఏది అవసరమో అది లేకపోతే దైన్యం.
అది ఉంటే అదృష్టం. అర్థమైందా? ఈరోజు పిల్లలు పుట్టారు, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు బాగుండాలా, అదొకటి. తర్వాత పిల్లల చదువు, తర్వాత పిల్లల ఉద్యోగాలు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, మనవరాళ్ళు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, ఇంకా ఒక్కటొకటే. ఇది దైన్యం. ఇవన్నీ సరిగ్గా జరిగాయనుకోండి, దైన్యం లేని జీవనం అది. గుర్తుందా? కాబట్టి వినా దైన్యైన జీవనం అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా కష్టాలు లేకుండా ఉండడం, అది లేకుండా ఇది లేకుండా కాదు. ఏది మనకు అవసరమో అది లేకుండా ఉంటే దైన్యమే. చివరిలో దేహాంతే తపసాయుజ్యం పరమేశ్వరుడు యొక్క. అందుకే చూడండి, విష్ణుమూర్తి దగ్గర ఫలితాంశాలు రావడం కష్టం. విష్ణుమూర్తి దగ్గర ఎందుకని? త్వరగా వరమీరు ఆయన వరం ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం. అసలు త్వరగా వరం ఇచ్చేది ఎవరు? ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? ఆయనకు ఒక పేరు ఉంది. ఏం పేరు? భోళాశంకరుడు. ఆయన పాపం ఆయన వరాలు ఇచ్చి ఆయన నెత్తినే కొన్ని తెచ్చుకున్నాడు. ఎవరైనా భస్మాసుడు. అట్లా కాబట్టి అందుకే దాన్ని చూసి ఏం నేర్చుకోవాలి మనం? కూడని వారికి సహాయ పడకూడదు. అర్థమైందా? ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు, అడగకుండా ఎవరికి సహాయం చేయరాదు. ఎందుకు చేయకూడదయ్యా? ఏం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది కదా అంటే, పుణ్యం వచ్చేది కూడా అడిగిన వాడికి సహాయం చేస్తే. ఎందుకయ్యా అంటే, అడగకుండా ఎప్పుడు సహాయం చేయాలనేది కూడా ధర్మం చెప్తుంది. ఎవరైనా చనిపోతే అడగకుండా పోయి సహాయం చేయాలి. ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే అడిగితే సహాయం చేయాలి. ఎందుకంటే ఎవరికైనా కష్టాలు ఉన్నాయనుకోండి, మనం పోయి సహాయం చేసాం, కష్టాలు తీరే, మళ్ళీ వాడు బాగుపడ్డారు, బోర్డు నువ్వేందా నాకు చేసింది అంటారు అండి. తప్పకుండా ఉంటాడు, అనుమానం లేదా. కాబట్టి ఒక మరణం దగ్గర మాత్రమే అడగకుండా సహాయం చేయాలి. మిగతా సమయాల్లో అడగకుండా సహాయం చేయరాదు. అందుకనే మనం శివుడు చూసి అది నేర్చుకోవాలి. అయితే శివుడు చూసి నేర్చుకోవాలి కదా. శివుడు భోళాశంకరుడు కదా. ఆయనకి తెలియదా అంటే, ఆయనకి తెలియక ఇవ్వాలా. ఆయన వరం ఇచ్చి భస్మం చేయగలడు. మనం అడిగింది చేయగలం కానీ మనం తెచ్చుకోగలమా? దొంప దిగిపోతుంది మనకు. కాబట్టి పరమేశ్వరుని చూసి ఆయనలాగా ఉండాలని కోరుకోవడం తప్పే. ఆయనలాగా ఉండలేం కాబట్టి అయ్యా మీ అనుగ్రహం మాకివ్వండి. అట్లా ఈరోజు చక్కగా అన్నాభిషేకాన్ని ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఎందుకయ్యా ఇంత కథ చెప్పానంటే, ఆవిడ రాబట్టి ఈరోజు మీకు ఇంత కథ వచ్చింది. నిజంగా చెప్తున్నా. ఎందుకో తెలుసా? ఇంత కథ చెప్పడానికి కారణం, అయ్యో ఆవిడ ఇన్ని అభిషేకాలు చూడలేకపోయారే, ఒక అన్నాభిషేకానికే వచ్చారే. అసలు అన్నాభిషేకం గురించి ఆవిడకే తెలియజేద్దామనే ప్రయత్నం చేసి మీ అందరికీ చెప్తా. అర్థమైందా? కాబట్టి ఈరోజు కారకులు ఎవరు ఇంత కథ వినడానికి? ఎవరు కారకులు? కాబట్టి ఆవిడ ఇంకా మంచి స్థాయిలో ఉండాలని మనం అనుగ్రహిద్దాం, ఆశీర్వదిద్దాం. यास्ते सोम प्राणागस्तान्योमी त्रिसुपर्णपयाजितं ब्राह्मणाय दद्यात् ब्रह्महत्यां एते घ्नन्ति ते ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति असहस्रात् पन्तिं पुनन्ति ब्रह्ममेधया मधुमेधया ब्रह्ममेव मधुमेधया वन्द्यानो देव सवितः प्रजावत्सविः सौभगम् परादुष्मग्नियं सुवा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं दन्न आसुवा मधुवातारताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमतोषसि मधुनत्पार्थिवगुणः मधुयोरस्तु नः
मधुमागो अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः इदं त्रिसुवर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् भ्रूणहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणाः त्रिसुवर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ब्रह्ममेधवा मधुमेधवा ब्रह्ममेव मधुमेधवा ब्रह्मादेवानां पदवेत् कवीनां विप्राणां मनुषो मृगाणां चेना वृद्धानागस्वधिर्वणानागो सोमः पवित्रमत्येतरे खण्डे अंतर्हृदा मनसा पूयमानाः हृदस्य धाराभिजोर्गशीमि हिरण्ययो वेदसो मध्यासाम् तस्मिन् सुवर्णो मधुर्गुरायुर्नास्त्रे मधुदेवताभ्यः तस्यास्ते हरजः सप्तवीरे स्वधान्दुहानामृतस्य धाराम् नृषुवर्णमयाजितं ब्राह्मणाय दद्यात् वीरहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुवर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति मेधादेवी विषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रासु मनस्यमाना दुष्टादुदमाना दुरुक्ता बृहत्पदेव विदधे सुवीरा स्वजायुष्वरसर्भवति ते वित्वजा ब्रह्मागतश्रीरुतत्वजा स्वजायुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्भ्रविणो न मेधे मेधामहेन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः देवी मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता स्वाहा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगतीजगम्या ऊर्जस्वती भजसा पिण्डमाना सा मां मेधा सुप्रतीकादिशन्दाम् मजमेधां मजप्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मजमेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योर्भ्राजो दधातु ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यो एतनिहितं गुहायां परमेव्योमन् सोऽस्मते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मा आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अभ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्ना
ततः अन्नयो हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वमेतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नयो हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेऽपि च भूतानि तस्मादन्नन्तरुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविधदेव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवात्मनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानै यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मवक्षं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव भवति असब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति
ఇద్దరు పీఠాధిపతులు ఒకే వేదిక మీద ఊహించండి, అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉండేది. అట్లా వారు కంచి పీఠాధిపతులు చెప్తూ కర్నూలు జిల్లాలో ఒక మంత్రాలయం ఉంది అన్నారు. ఏ మంత్రాలయం? అక్కడ గురువురు అని చెప్పి నా పక్కన ఇంకో మంత్రాలయం ఉంది అన్నారు. ఎవరా మంత్రాలయం? సిద్ధేశ్వరానంద స్వామి వారు. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో కూడా మంత్ర నిధి ఎవరు అంటే ఒక మాట నుండి ఎవరు? ఆ స్వామివారు మీకు చిన్న 2 మాటలు చెప్తారు, మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. కుర్తాళం పీఠంలో అమ్మవారికి శుక్రవారం అర్చన చేస్తారు, కుంకుమ అర్చన లోపల గర్భగుడిలో. మీరు నమ్మండి, అమ్మవారికి ఆయన కుంకుమార్చన చేస్తుంటే ఆయన మీద కుంకుమ పడుతూ ఉంటుంది. ఇది మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం. అమ్మే ఆయన చేస్తుంటుంది. అంతటి మహనీయులు ఆయన. ఊరికే కాదు, అయితే 2 కాళ్ళతో 2 చేతులతో మనకు ఏదో మనిషిలా కనిపిస్తున్నాడని భ్రమ మనం పడుతున్నాం. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను ఏనండి. గురువుల యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే మనతో సరదాగా ఉంటారు. ఏంటి? మనతో సరదాగా ఉంటారు, మనలాగానే ఉంటారు, మన పక్కనే కూర్చొని తింటారు. కానీ వాళ్ళు చూపించాల్సిన సమయంలోనే చూపిస్తారు వాళ్ళ యొక్క శక్తి. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు గురువు గారు ఉన్నారు, శివచిదానంద భారతి వారు. అంటే గురువు యొక్క లక్షణం చెప్తున్నాను. ఒకసారి మేమంతా భారతదేశ యాత్ర చేశాం. ఆ సైడ్ హిమాచలం. ఒంగోలు నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు, శివచిదానంద భారతి వారు. అంటే మీరు గురువు గారు ఉన్నారు. ఇంకా జోగియాలు స్వామివారు సరదాగా బ్రహ్మాండం ఉండేవారు. ఆయనతో పాటు మేమంతా సరదాగా ఉండేవాళ్ళం. ఆ ఒంగోలు నుంచి వచ్చిన ఆయన, ఏంది పీఠాధిపతి ఇలా ఉన్నారే, అందరితో సరదాగా ఉన్నారే అని అంటుంటే ఆయనకి భక్తి పోయింది దీని మీద. ఎవరికి? ఆ వచ్చిన ఆయన. సరే ఒంగోలు తిరిగి వచ్చేసాం, అయిపోయింది. ఆ మాతో పాటు ఒంగోలు ఆయన వచ్చాడే, వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి. అక్కడ ఒంగోలులో బాబా గుడి మన యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉండేది. ఆ యొక్క బాబా గుడి ప్రెసిడెంట్ తో పోయి చెప్పాడు, ఆయన స్వామివారయ్యా మాతో పాటు సరదాగా ఉన్నారు, అట్లా మాతో పాటు హ్యాపీగా తిన్నారు, అది ఇది అన్నారు. సర్లేదనగా నీ భక్తి నీది, మా భక్తి మాది, వదిలే అన్నారు. ఈయన యొక్క కుమార్తె పెళ్లి వచ్చింది. సరే స్వామివారు ఆ సమయానికి ఒంగోలులోనే ఉన్నారు. కాపు పట్టుకొని వచ్చుతున్నారు. ఆ దేవాలయం ప్రెసిడెంట్ అడిగారు, ఎరా స్వామివారి మీద భక్తి లేదు కదా నీకు, నువ్వు ఎందుకు కార్డు తీసుకొని పోయి ఇస్తున్నావు అని అంటే వాడు అన్నాడు, అందరికి ఇస్తున్నాను కదా, ఈయన కూడా ఇస్తాలే. వాస్తవం. నేను కూడా పక్కనే ఉన్నా. వచ్చాడు, ఇచ్చాడు, తీసుకున్న తర్వాత స్వామివారు అంతా వేసి చూసి పెళ్లి జాగ్రత్తగా తీరా అన్న. ఏంది? పెళ్లి జాగ్రత్తగా తీరా అన్నారు. అంతే, ఇంకేమో లేదు. సాధారణంగా మనం అయితే ఏమంటాం, ఏమంటే ఏదైనా తప్పు ఉందా దాంట్లో, ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి మేము మార్చుకుంటాం అని చెప్తాం. ఆయన పాటికి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. పెళ్లికి గంట ముందు ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, గురువులు సరదాగా ఉన్నారు కదా అని అదే చెప్పాడే. సింహంతో ఏదో సినిమాలో డైలాగ్, దిగాలంటే ఫోటో దిగు. నా కర్మ, నేను సినిమా చూస్తాను, ఏం చేస్తాను చెప్పండి. అమ్మా చదివించింది కదా అని ఏదో కానీ ఎందుకు వచ్చిన వాడు ఇప్పుడు సినిమా డైలాగులు. కాబట్టి సింహాలు ఎప్పుడు ఆకలైతేనే వేటాడు, ఆకలైపోతే వేటాడు. అట్లే గురువులు కూడా సింహాలే. చూపించాల్సిన సమయంలోనే సరైన రీతిలో కొడతారు, మామూలు కొట్టరు. ఆ కొట్టడం మనం తట్టుకోవాలి. అందుకే ఇద్దరితో పెట్టుకోకూడదు. స్వాములతో
పాములతో. ఏంటి? స్వాములతో పాములతో. స్వాములతో అంటే మేము కూడా స్వాములే అమ్మా. ఆటో పెట్టుకున్నా డెంగిరే, పాములతోనే పెట్టుకోకూడదు. కాబట్టి మనం అందరం ఈరోజు చాలా గొప్పగా అనుకుంటున్నాం కదా. ఈ సందర్భంగా ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను. ఎవరా వ్యక్తి అంటే, కూకట్పల్లిలో మన్ని మధ్యనే లలితామ్మవారి దేవస్థానంలో కుర్తాలను పీఠానికి ఇచ్చారు. ఆ వ్యవస్థ బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంత అంగరంగ వైభవంగా చేశారు వాళ్ళు. నిజంగా చాలా గొప్పగా మనం ఎలా చేస్తున్నామో అలా చేశారు. సాయంకాలం ఊరేగింపు అయితే అద్భుతంగా చేశారు. మీరు ఎలా చేస్తారో చూడాలి సాయంకాలం. అక్కడ ఇక్కడ కూకట్పల్లికి ఇదేం పేరుగానండి, ఆర్కేపురానికి పోటీ పెడదామా? సాయంకాలం మీరు ఏమాత్రం చేస్తారో వాళ్ళు ఏమిటండి, కోలాటాలకు నృత్యాలు, ఇంకా బాజాలు గీజాలు గందరగోళం చేశారు. మీరు గందరగోళం చేయకుంటే ఇంకేనండి, సరేనా? వాళ్ళు అంత గొప్పగా ఇంత కథలు చెప్తున్నారంటే, మనం ₹1 కానీ సంపాదిస్తే ఇంకో రూపాయి ఎలా సంపాదించాలా అనుకుంటాం. ఆమె భర్త వాళ్ళు సంపాదించింది మొత్తం. ఒకడు వైభవంగా అంటున్నారు, ఒకడు కళ్ళ పండుగ. అన్ని పేపర్లలో మన దేవాలయం గురించే వస్తుంది కదా 3 రోజులుగా. సరదాగా చెప్పారు, మా అందరూ వస్తున్నారు. నేను కూడా పాపం కొంతమంది కుంకుమార్చనకి ఈసారి టోకెన్లు ఉన్నాయన్నారు. టోకెన్ లేవండి, ఎందుకంటే ఎండాకాలం కదా, ఆ పరిస్థితి మనకు లేదు. దసరా నవరాత్రులు, వారాహి నవరాత్రులు అంటే పాపం 9ంటికే వచ్చి కూడా క్యూలో నుంచునేవాడు. ఒక 130-140 టోకెన్లు ఇచ్చేవాడు. ఈసారి అవకాశం మనకు రాలేదు. చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో మీ అందరూ కూడా చక్కగా సహకరించారు. వాస్తవానికి అదే సహకారం మాకు, ఆశీస్సులు మీకు ఉండాలని నేను చాలా మంది భక్తులు మమ్మల్ని అడిగారు. మరి అమ్మవారి ప్రసాదం మాకు ఏదైనా ఇస్తున్నారో లేదా అడిగాను. అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇవాళ సాయంత్రం ఎవరైతే అమ్మవారి పల్లకిని మోస్తారో అందరికీ కూడా అమ్మవారి దగ్గర పూజించిన చీరలని మీకు ప్రసాద రూపంగా పంపుతాం. వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఎవరైతే పల్లకిని మోస్తారో, అమ్మా గమనించండి అమ్మా, పల్లకి మోయకుండా పల్లకి వచ్చిన తర్వాత మేము మోసామని చెప్పి చీర తీసుకోకండి. దయచేసి పల్లకిని 5 నిమిషాలను మోయండి. ఆ పురవేదుల్లో ఉన్న అన్ని ఇళ్ల వాళ్ళు ఇంటి ముందర చక్కగా ముగ్గు వేసి అమ్మవారికి స్వాగతం పలికే ప్రయత్నం చేశారు కూకట్పల్లి. మరి మనం చెప్పిన రోడ్లలో మన భక్తులందరం కూడా చక్కగా అందరికీ అమ్మవారు వస్తుంటారు సాక్షాత్. వారికి చక్కగా ఇంటి ముందర ముగ్గు వేసుకొని చక్కగా ఇంకోటి కూడా చెప్పారు. అంటే వారు ఇక్కడ బిజీలో ఉన్నారు కాబట్టి అది చెప్పమన్నారు. వారి స్థాయిలో నేను చెప్పలేదు. కోలాటం వాళ్ళు వస్తున్నారు, మీరందరూ కూడా సరిగ్గా చెప్తుంటారు, అందరూ అలసిపోతుంటారు. మేము ఏదో వాటర్ బాటిల్ చూడండి ఏర్పాటు చేస్తాం. కానీ కొంతమంది భక్తుల్ని వారి సేద తీర్చడానికి ఏర్పాటు చేయమని చెప్తే చాలా మంది కూల్ డ్రింకులు ఏర్పాటు చేశారు. అట్లా కాకుండా చక్కగా మజ్జిగ కానీ ఇంకెవరి కానీ ఆ రూట్లలో ఎవరైతే ఉంటారో, ఎందుకంటే అందరికీ భక్తులకి ఒక సేవ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం 4 తరాల నుంచి నాకు పరిచయం ఉంది. ఉన్నటువంటి సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారు పూర్వాశ్రమంలో బహుశా ఆయన పేరు విని ఉండవచ్చును, డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులపతి గారు. వారు హిందూ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా చేసి గుంటూరులో శ్రీనాథ పీఠం పెట్టి అద్భుతమైనటువంటి అవధాన ప్రక్రియలు, కవితలు ఇవన్నీ చేసిన వారు, చాలా గొప్పవారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పీఠాధిపతులు ఆయన్ని మించిన మంత్రసిద్ధి కలిగినటువంటి ఇంకొక పీఠాధిపతి ఎవరు లేరని ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు. కుల మత భేదంగా ఏమీ లేకుండా ప్రతి వారికి ఉన్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే వారిని కలిసి వారి దగ్గర మంత్రం తీసుకొని, చిన్న మంత్రం, మామూలుగా మంత్రం ఎవరైనా ఉపదేశం చేస్తే ఆ మంత్రానికి ముందర అంగన్యాస కరన్యాసాలని చాలా ప్రొసీజర్ చాలా ఉంటుంది. కానీ స్వామివారి దగ్గర అదే లేదు. ఆయన నోట్తో చెప్పిందే మంత్రం అవుతుంది. ఆ మంత్రం ఆయన రాసి ఇవ్వటము, వారి యొక్క ఈతి బాధలు అంటే లౌకికమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటుంటే, పిల్లల చదువులు కానీ, పిల్లల ఉద్యోగాలు కానీ, పిల్లల యొక్క మ్యారేజెస్ కానీ, ఏది ఉన్నా కూడా ఆయన మంత్రం ఇస్తే దానికి వాడు చేసుకొని చక్కగా, దానికి ఏమీ పెద్ద హడావు లేదు, దానికి ఏమో అన్నన్యాస కన్యాసాలు చేసుకోవాలి, ఏమీ లేదు.
అట్లా చేసుకుని చాలా మంది కూడా పొందారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది. నేను బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నాను జనరల్ మేనేజర్గా. కనీసం 10-20 మంది మా జనరల్ మేనేజర్స్ని, మా మిగిలిన మిత్రుల్ని ఎంతోమంది ప్రాబ్లమ్స్ రావాలని ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళండి. చేసేటప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ తీరిపోయినాయి. స్వామి వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ముందర లౌకికమైన బాధలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీరకపోతే వీళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా పెరుగుదల ఉండదు. కనీసం వాళ్ళ కోరికలు తీరితే వారికి తప్పకుండా ఒక విశ్వాసం కలుగుతుంది దేవుని మీద. అది రాగానే దాంతోపాటు ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళ పైకి ఎదగడానికి వీలుంటుందనే భావనతో ఆయన కొన్ని లక్షల మందికి ఇచ్చుంటారు. ఆయన ఇక్కడే కాదు, మన ఆంధ్రదేశంలోనే కాదు, భారతదేశంలోనే కాదు, ఖండాల్లో వారికి పీఠాలు ఉన్నాయి. అట్లాంటా మహానగరంలో యుఎస్ఏలో 500 ఎకరాల శంబలాది అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి యాగశాల నిర్మించడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో కాశీలో చాలా మంచి మనకు ఆశ్రమం ఉంది. ఇది కాక కుక్కట్పల్లిలో వచ్చారు మా అమ్మగారు, మా పొద్దున కూడా పరిచయం చేశాడు మా రమేష్. వారు భావనారాయణ శాస్త్రి గారని, వారి యొక్క భార్య, వారికి పిల్లలు సంతానాలు లేరు. అమ్మవారిని అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేశారు 2014. అది చేసినప్పుడు ఆయనే ప్రతిష్ఠ చేశారు. సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారే వచ్చి ప్రతిష్ఠ చేశారు. అది కూడా మనకు ఇవ్వటం జరిగింది వారు ఈ మధ్యకాలంలో జనవరిలో. దాన్ని ఇప్పుడు పెంచి పెద్ద చేసి మొన్ననే వాళ్ళకి బ్రహ్మోత్సవాలు అయినాయి 3 రోజులు. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. దాదాపు రోజు 10,000 మంది తక్కువ మంది భోజనం చేయలేదు, అంతమందికి పెట్టారు భావనారాయణ శాస్త్రి గారి భాగ్య. సో ఇదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మన దాదాపు 20 ఏళ్ల కిందటైతే స్వామివారు ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది సిద్ధేశ్వర భారతీ స్వామి వారు. మీరందరూ కూడా ఒక విధంగా మనం అందరం కూడా అదృష్టవంతమే. ఆయన రావాల్సింది, కానీ కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల అనారోగ్యంగా కొద్దిగా ఇదిగా ఉండటం వల్ల ఆయన ఇబ్బందులు ఉన్నారు. ఆయన లాస్ట్ మళ్ళా కూడా వస్తారు. కైలాసగిరి నుండి కాశీకై, కాశికాపురి నుండి దాసికై, కైలాసగిరి నుండి కాశీకై, కాశికాపురి నుండి దాసికై, దాసికై దక్షవాటికై దయచేసి రావయ హర 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 హర. విరిసె జాబిలి మల్లె రేఖగా, పురిసె తేనియలము వాగగా, విరిసె జాబిలి మల్లె రేఖగా, పురిసె తేనియలము వాగగా, దరిసె నీ దయ నిండు గోదావరి నది ఝరులాయ రాశివ హర 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 హర. కైలాసగిరి నుండి కాశికై, కాశికాపురి నుండి దాసికై, దాసికై దక్షవాటికై దయచేసి నావయ హర 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 హర. కరుణతో చూచి నీ కరమునే చాచి నన్ను నీ కడకు చేర్చుకో కామేశ్వర. శివ శివ మహాదేవ శంభో మహాదేవ శరణం గురి వంటినో శంకర. ఏ పూల పూజింతునే ఫలమునర్పింతు ననుచు ఎంచుచు కాలంబు గడిపితిని కాని. ఏ పూల పూజింతునే ఫలమునర్పింతు ననుచు ఎంచుచు కాలంబు గడిపితిని కాని. మనస నిడు పుష్పమును గాయమను
ఎంచుచూగా